समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। एक ओंकार सतगुर बरसात सलोक महल्ला नौमा। बिरद भयो सूझै नहीं काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बावरे क्यों ना भजै भगवान। गौड़ी महल्ला नौवा। साधो एह मन गह्यो ना जाई चंचल तृष्णा संग बसत है। याते थिर न रहाई रहाओ कठन करो कट ही के पीतर। जेह सुध सब बिसराई रतन ज्ञान सबको हिर लीना। तास्यों कछ न बसाई जोगी जतन करत सब हारे। गुणी रहे गुण गाई जन नानक हर भय दयाला। तो सब बिद बन आई जोगी जत
जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। जन नानक हर भय दयाला, तो सब बिद बन आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी दे विचों चौथा शब्द अते सलोकां दे विचों चौथा सलोक अज आप जी ने सरवण किया है। इस दी विचार सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज आप जी की विदायगी भी है। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा उचेचा समा कढ़ के गुरु चरना विच आके हाजरियां भरते ने। 7 तरीक कल ऐतवार गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का पहला चरण पहला फेस आरंभ होवेगा, जिस विच 100 बिस्तरियां का किडनी डायलिसिस का हॉस्पिटल एक वड्डा सेंटर होवेगा इंडिया का, कि जिथे हर रोज़ 500 के करीब प्राणी अपना डायलिसिस करवा सकणगे। वो भी बहुत लागत मात्र कीमत है। 11 तरीक नूं इस स्थान ते बंगला साहब डायग्नोज सेंटर खुलेगा, जिथे लोड़वंद अपने सारे टेस्ट सस्ते रेट ते करवा सकणगे। 11 तरीक नूं ही बजुर्गों वास्ते जिहड़े तुर नहीं चल नहीं सकते उन्हां वास्ते लिफ्ट आरंभ होवेगी, क्योंकि कोरोने करके जिस कंपनी नूं ऑर्डर दिता सी उन्होंने बहुत समा लगा दिता। सो इन्हां समयां ते आप जी ने हाजरी भरनी है और अरदास दे विच शामिल होना है। आओ सारे आपां अरदास करिए, सतगुरु अपनियां संगतां कोलों अपने सेवादारां कोलों आप सेवा लैण, क्योंकि गुरु घरां दा सिद्धांत ही ये है कि जिथों केवल सिमरन नहीं सेवा भी की जाती है, और सेवा दे वास्ते किसी दी जात किसी दी क्लास नीयत नहीं है। कोई भी इसनूं कर सकता है, कोई भी इसदा पात्र बन के ये सेवा लै सकता है। शायद यही कारण है कि 10 करोड़ के करीब जो बंगला साहब मशीनां आईयां ने, ये सारियां उन्हां हिंदू परिवारां वल्लों ने जिन्हां दी वड्डी आस्था गुरु घर ते और खास करके गुरुद्वारा बंगला साहब ते है, कि जे असीं इत्थे अपना दसवंध देवांगे तो इहदे नाल ठीक जरूरतमंद जिहड़े ने उन्हां नूं लाभ होवेगा। 15 तरीक के करीब गुरु ग्रंथ साहब भवन भी खुल जाएगा, जिहड़ा असीं दुनिया नूं दस सकांगे कि किवें गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप छपदा है, किवें उहदी जिल्द साजी हुंदी है, उहदी बैंडिंग हुंदी है, किस तरह फिर उन्हां महाराज के स्वरूपों की संभाल सुख हासिल कीते जांदे ने।
ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਪਾਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਰਦ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 10 ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਪੇਵ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਣਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਰੱਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਆਖਿਰਤ ਵਾ ਤਖਤ ਅਰਾਏ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਵਲ ਮੁਫਾਖਿਰਤ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਲ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵ ਮਾਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਗੁਰ ਬਿਬੇਕ ਸਤ ਸਰ ਉਹ ਆਦ, ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹ ਜੁਗ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਦ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਆਰਾਏ। ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜੋ ਤਖਤ ਹੈ। ਆਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਜਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਮੁਫਾਖਿਰਤ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਡੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਲ ਨਾ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਦੇਵ ਸੁਬਾਏ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਠੋਕ ਵਜਾਏ।
ना कोई रहबर, ना देवी, ना देवता, ना माई, ना बाप। गुरु वर्गा मेहरबान कोई नहीं है, गुरु वर्गा दयालु कोई नहीं है। उदाहरण दिंदे ने, सूरज चंद ना पुजनी, दीवे लख तारे चमकाए। कहंदे जिवें लखां तारे चमक रहे होण, वो सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते, इउं गुरु दे तुल दुनिया ते कोई होर नहीं है। वो वडियाइयां देण वाले ने, पूरे सतगुर दित्ती वडियाई। उत्तम पदवी हर नाम समाई, जिहड़ा गुरु दी शरण आ जांदा है उहनूं परम पद मिलदा है। वो महापुरुष दुनिया ते सदीवी नाम करके अमर हो जाता है। सो ऐसे मेरे गुरु तेग बहादुर साहब ने सानू अपने निर्गुण स्वरूप नाल, अकाल पुरख नाल जोड़न दा हुक्म करदे ने। ये बचन फरमाउंदे ने भी तेरी उम्र बीतदी जा रही है, समा तेरे पास है नहीं है, जीवन सफला कर अकाल पुरख दे गीत गा। ये ना होवे उम्र थुड़ जावे, काल सिर ते आ जावे, ओदे गीत गाए ना जा सकन, ये जीवन व्यर्थ चलिया जावे। महाराज आखण लगे, बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। बिरद का मतलब है वृद्ध, वड्डी उम्र वाला, बजुर्ग। अगे महाराज ने लफ्ज वरत्या है सूझै, भाव सूझ। सूझ का मतलब है समझ, होशो हवास, प्रतीत होना, दिसना, समझ विच आ जाना। कहंदे बुढ़ा हो गया है, सूझै नहीं। हुण सोझी जिहड़ी सी ना इंद्रियां नूं, वो खत्म होंदी जा रही है। इंद्रे नकारा होंदे जा रहे ने, अखां नूं दिखणों घट रहा है। सुरती विच कोई गल हुण टिकी नहीं रहिंदी, याददाश्त कमजोर हो रही है, कदम लड़खड़ाउण लग पए ने, हस्तकर्म नहीं पूरा कर रहे। जिवें बाणी चाहुंदा है ना, चौथे पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, बिरद भया तन खीण, अखी अंध ना दीसई वणजारिया मित्रा, कन्नी सुने ना वैण। अखी अंध जीव रस नाही, रहै पराको ताणा। कहंदे बुजुर्ग होया, बुढ़ापा आ गया। ये अवस्था रूपी रात का अखीरला पैर सी, चौथा पैर। ये अवस्था दी उम्र दी रात मुक्कण वाली है। तन खीण हो गया है, भाव तन खुरदा जा रहा है, घटदा जा रहा है, कमजोर होंदा जा रहा है। अखां नूं दिखणों हट गया, नजर ही नहीं आ रहा। किसी दी नदर घट गई है, कोई उदा ही अन्ना हो गया है। हुण कंन भी जिहड़े ने ना, वो सुन नहीं पाउंदे अगले दी आवाज, वो ताकत नहीं रही कन्नां दे विच। जीव रस नाही, जुबान नूं भी हुण स्वादां दा बहुता पता नहीं लगदा। इंद्रे काम छड्डदे जा रहे ने। पराको ताणा दा भाव है, पराए ताण दे बल ते ही दिन हुण तूं गुजार रहा है। तेरे संगी साथी पुत्र धीआं पोतरे पड़पोतरे ही हुण तैनूं बुरकी दिंदे ने, तैनूं सहारा दिंदे ने, भाव तेरे अपने हुण पल्ले कुछ नहीं रहा। हुण मुश्किल यह है, सारा जीवन विकारां विच कढ दिता, गुण अंतर नाही, क्यों सुख पावै मनमुख आवण जाना।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਾਂ ਥਾਣੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਡੈਥ, ਉਹ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਸਾਂ ਫਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜੰਮ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਘੜੀ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਤ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਲ ਕਮਸ ਐਂਡ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ। ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਮੌਤ ਥੋੜਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਸੋਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਡੈਥ, ਮੌਤ ਦੇ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੈ ਮੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਬਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਹਾ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਭਿਅੰਕਰ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਦਿਕ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਆਦਿਕ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੌਤ ਅਧਹਾ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਾਲ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਲ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਲ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗਰਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਅਧਹਾ ਸੱਪ ਨੇ ਕਾਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਸੋਗਾਂ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਰ, ਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੇ ਪੁਰਸ਼, ਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵੇ ਜਪਿਓ, ਜਕਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਨਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਵਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਫਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਭਜੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਸੰਪੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਵਰੇ ਨਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 184 ਭਰਮਤਿਆ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਲੰਬੇਰੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, +2 ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸੀ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਹੈ, ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਾ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕੁੱਦਦਿਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲਾ ਲੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਦ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰਾ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ, ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਨਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ ਸੋਗ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭੁਗਤ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੁਗਤ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਈ, ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਚੌਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾਵਾ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਉਤਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇੰਦਰੇ ਸਾਧ ਲਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਲੱਖ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ, ਸਾਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਦਿਕ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਗਹਿਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਮਸਤ ਹੈ, ਆਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ,
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਏਮਾਨ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਣ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਵੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਪਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇਹ ਚਲ, ਜੋ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਥਿਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਪੀ ਹੀਏ ਮੈਂ ਕਾਮ ਬਸਾਏ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਜਾਂ ਤੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਚ ਚੋਰ ਚੰਚਲ ਚਿਤ ਚਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਦਿਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਏ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੱਕੀ ਜਾਵਾਂ। ਕੰਨ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਆਸਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਚੋਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਕਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੈ ਹਾਸੇ। ਸਾਦੀ ਜੀਬ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਆਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ, ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ। ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੱਜਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਚੱਖ ਕੇ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਦਰੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਖੁਦਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੋ ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਰੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ। ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਠਨ ਕਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ, ਜਿਹ ਸੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਸੋਧੇ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਦਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਰੜਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਨਿਰਦਈ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੇਰਹਿਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਘਟ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ। ਸੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਝੀ, ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ, ਗਿਆਤ, ਗਿਆਨ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋਝੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਬਿਸਰਾਈ, ਬਿਸਰਨ। ਬਿਸਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰ ਲੀਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਰਤਨ ਭਾਵ ਜੋ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ। ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਚਤੁਰਬਕਤਾ। ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਲਈ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਬੈਠਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਏਡਾ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਾ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾ ਸਿਓ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਗੇ ਵਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬੁਝਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਸੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ, ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਏ। ਜੋਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਜਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਗ ਭੇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ, ਥੱਕ ਗਏ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਏ, ਗੁਣੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਤਉ ਸਭ ਬਿਦ ਬਨ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਗੁਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੋ ਸਭ ਬਿਦ ਬਨ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਇਆਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਦਇਆਲ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਭਜਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਦ ਬਣ ਆਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੰਚਲ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਅਚਲ ਜਾਹੇ ਠਹਿਰਾਨੋ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਲ ਕਰਨਾ, ਠਹਿਰਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ, ਮਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਚਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਬਰੇਟਡ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਖੀ ਮੁਨੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 400 ਸਾਲਾ 1 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।